नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए भिडियोटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा 2025 मसिया शनिदेव जो राशि परिवर्तन करने को जाउछंती एहार प्रभाव मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे किभଳି रहिछि। शनिदेवंकर राशि परिवर्तन फल मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे तांको जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन मान हेबाकु जाउअछि। तो शनिदेव एही 29 मार्च 2025 रे शनिदेव कुंभ राशि मीन राशि को चलन करिवे। रात्र 9:40 रे कुंभ राशि बाहरी मीन राशि को प्रवेश करिवे। तेबे बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनिदेव गोटिए राशि रे पूरा 2.5 वर्ष पर्यंत रही थांती। शनिदेव को न्यायर देवता एवं कर्म फलदाता बोली आमे जानी थाउ। तो आमे आम जीवन रे जेउ भली कार्य करि थाउ शनि आमको सेही भली फल प्रदान करि थांती। आमे जदि सठिक कार्य करि थाउ बा उचित मार्ग रे कार्य करि थाउ बा सत् पथरे आमे जाई थाउ आमको शनिदेव केबे भी आम उपरे अन्याय करि नथांती बा अशुभ फल प्रदान करि नथांती। किंबा आमे जदि अन्य मानकर किछि क्षति करि थाउ किंबा भूल करि थाउ ठीक मार्ग रे आमे जाई न थाउ बा ठकामी भंडामी करि थाउ किंबा गुरुजन मानकर निंदा अपमान करि थाउ बा आमे किछि भी खराब कार्य करि थाउ आमको शनिदेव निश्चिंत भावरे सेही कर्मर आधार रे ही आमको फल प्रदान करिथांती। जेतेबेले आम कुंडली रे शनि दशा चली थाए ताहा शनि 7.5 हेउ किंबा शनि 2.5 हेउ सेही अवधि मध्य रे शनि आमको ताहार कर्म फल प्रदान करिथांती। तो वर्तमान शनिदेव कुंभ राशि रे विराजमान अछंती। 29 मार्च को शनि मीन राशि को गोचर करिवे अर्थात गुरुंकर राशि को गोचर करिवे। जेउ कारणरू किछि राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे शनि 7.5 एवं शनि 2.5 रो आरंभ हेबा पई जाउअछि एवं किछि राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रो शनि 2.5 एवं शनि 7.5 रो समाप्त हेबा पई जाउअछि। तो एही शनिंकर एही गोचर फल रे मेष राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर शनि 7.5 आरंभ हेबो। बिछा राशि एवं कर्कट राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर शनि 2.5 समाप्त हेबो। सिंह राशि शनि 2.5 आरंभ हेबो। धनु राशि शनि 2.5 आरंभ हेबो। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर शनि 7.5 शेष चरण आरंभ होइजिबो एवं मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर शनि 7.5 समाप्त होइजिबो। तो मोटा मोटी भाबरे कहिबाकू गले शनिंकर एही चलन प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे किछि ना किछि प्रभाव पकाइबाकू जाउछि। तेबे एही जो 2.5 वर्ष रहिबो सेही 2.5 वर्ष रे शनिदेव मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे किभଳି प्रभाव पकाइबो से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। शनिंकर एही चलन मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे शुभ फल प्रदान करिवो ना अशुभ फल प्रदान करिवो किभଳି भाबरे एही 2.5 वर्ष कटिबो से विषय रे आजिर ए भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर मिथुन राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने 2025 29 मार्च शनिदेव जेतेबेले कुंभ राशि बाहरी मीन राशि को प्रवेश करिवे तो मिथुन राशि दशम भाव को शनिदेव प्रवेश करिवे। तेबे बंधु माने दशम भावटी होइथाए क्यारियर रो भाव आपनकर कार्य क्षेत्र रो भाव आपनकर चाकरी रो भाव। तो शनिदेव मिथुन राशि रे अष्टम एवं नवम भावर अधिपति होई आपनक कुंडलीर दशम भावरे विराजमान करिवे एवं शनिंकर दृष्टि आपनकर द्वादश चतुर्थ भाव एवं सप्तम भाव उपरे रहिबो।
तो शनि एठारे ଯେଉଁ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମନୋକାମନା ଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଶନିଦେବ ଗୋଚର କରିବା ହେତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଫଳଦାତା। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କରାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି ବା କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଶନିଦେବ ଏଠାରେ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ରହି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶରେ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଭୂମି ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖର ଭାବ, ପ୍ରପର୍ଟି, ଯାନବାହନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ଭାବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ପାଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମା ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ଜ୍ୱଳନ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବେ। ତ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାବ। ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ଫଳରେ ପରିବାରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମୟ ଆଦୌ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ତ ଦଶମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଏବଂ କିଛିଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶନି 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆସୁଛି ସେ ସବୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲର ଲୁଣ ଏବଂ କଳା ରାଶିର ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଦୀନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତ ଆପଣ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆପଣ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଦୀପ ଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିମାର ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ବି ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର